వెల్కమ్ టు ట్విన్ స్టడీ సర్కిల్. ఇప్పటివరకు మనము ఏపీడిఎస్సి 2025లో జరిగినటువంటి ఎస్జిటి, స్కూల్ అసిస్టెంట్, టీజీటీలోని మ్యాథ్స్ బిట్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈరోజు 8th June 2025 షిఫ్ట్ 2లో జరిగినటువంటి పీజీటీలోని మ్యాథ్స్ బిట్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. అందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n 49 power n plus 16n minus 1 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై. ఈ ప్రాబ్లంలో ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n 49 power n plus 16n minus 1 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై అన్నారు. సో ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు 49 power 1 అంటే 49 plus 16 into 1 అంటే 16 minus 1. 16 minus 1 అంటే 15 plus 49 అంటే 64. Therefore, it is divisible by 64 అవుతుంది. Answer is 64. Next problem. 1 cube by 1 plus 1 cube plus 2 cube by 1 plus 3 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube by 1 plus 3 plus 5 and so on up to n terms equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో if n is positive integer, then the value of 1 cube by 1 plus 1 cube plus 2 cube by 1 plus 3 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube by 1 plus 3 plus 5 plus and so on up to n terms అన్నారు. ఇది summation of sigma n cube by sum of odd numbers sigma 2n plus 1 ఉంది. దీని సిగ్మా n క్యూబ్ ఇక్కడ మనకు తెలుసు n into n plus 1 by 2 whole square. Again, sum of an odd numbers equal to n square. So that equal to sigma n square into n plus 1 whole square by 4 into n square అవుతుంది. n square cancel పోతే sigma n square plus 2n plus 1 వస్తుంది. So summation of sigma n square equal to, we know that n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus 2 into sigma n equal to n into n plus 1 by 2 plus sigma 1 equal to, will get n. So LCM is 6. Here 4 is there. So 1 by 4 into that equal 24 అవుతుంది. వీటన్నిటిలో కామన్గా n కామన్ తీస్తే n plus 1 into 2n plus 1 plus 2 into n plus 1 LCM 3 into 2 plus 6n అవుతుంది. సో ఈక్వల్ టు మనకి సింప్లిఫై చేసినప్పుడు n by 24 into 2n square plus 9n plus 13 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ n by 24 into 2n square plus 9n plus 13 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, if each of the elements of a square matrix is a polynomial in X and its determinant is 0 for X equal to 2 by 3, then the factor of determinant of the matrix is. So ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి each of the element of the square matrix is a polynomial in X and its determinant is 0 for X equal to 2 by 3 అన్నారు. సో దెన్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అన్నాడు. సో ఇంప్లైస్ మనకి ఏమవుతుందంటే x మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ polynomial. So x minus 2 by 3
implies 3x minus 2 by 3 is a factor. అంటే 3x minus 2 is a factor of that polynomial అవుతుంది. Next problem. The system of 3 equations in 3 unknowns ax equal to d has infinitely many solutions if. So, ఈ ప్రాబ్లంలో the system of 3 equations in 3 unknowns ax equal to d has infinitely many solutions అన్నారు. ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఆగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏడి అనేది లెస్ దాన్ 3 అవుతుంది. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ర్యాంక్ ఏ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఏడి లెస్ దాన్ 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ద ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ 1, 1 minus 1, 1, 1, 1 minus 1, minus 1, 1, 1 is. ఈ ప్రాబ్లంలో ర్యాంక్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ అన్నారు. సో ర్యాంక్ అనుకుంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్కి డిటర్మెంట్ 1 minus 1, 1, 1, 1 minus 1, minus 1, 1, 1 equal to 1 into 1 minus of minus 1 plus 1 minus of minus plus 1 into eliminating this row and this column 1 minus of minus 1 plus 1 plus 1 into 1 minus of minus 1 plus 1 that equal 2 plus 2 plus 2 6 not equal to 0. Therefore rank equal to 3 అవుతుంది. Next problem. The system of equations ax equal to 0 should has trivial solutions only if. ఈ ప్రాబ్లంలో the system of equations ax equal to 0 should have trivial solutions. Trivial solutions అన్నారు. సో ఇఫ్ అన్నాడు. సో ఇప్పుడు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 3 అయినప్పుడు దీనికి ట్రివియల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆన్సర్ ర్యాంక్ ఏ ఈక్వల్ టు 3. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Let the position vectors of the points A, B, C and D be 5i bar plus 5j bar plus 2 lambda k bar, I bar plus 2j bar plus 3k bar, minus 2i bar plus lambda j bar plus 4k bar and minus I bar plus 5j bar plus 6k bar. Set S equal to lambda belongs to R, points A, B, C and D are coplanar, then summation lambda belongs to S, lambda plus 2 whole square equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో A ఈక్వల్ టు 5i ప్లస్ 5j ప్లస్ 2 lambda k bar, B ఈక్వల్ టు I bar ప్లస్ 2j bar ప్లస్ 3k bar, C ఈక్వల్ టు minus 2i bar ప్లస్ lambda j bar plus 4k bar, D equal to minus I bar plus 5j bar plus 6k bar అన్నారు. Then S equal to set of lambda belongs to R, points A, B, C, D are coplanar. Then summation of lambda belongs to S, lambda plus 2 whole square equal to అడిగాడు. సో ABCD coplanar అయినప్పుడు బాక్స్ ఆఫ్ AB, AC, AD ఏమవుతాయంటే 0 అవుతుంది. వీటికి స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ అనేది 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏబి బార్ ఈక్వల్ టు ఓబి మైనస్ ఓఏ. సో I మైనస్ 5i మైనస్ 4i 2j మైనస్ 3j 5j మైనస్ 3j 3 మైనస్ 2 lambda ప్లస్ 3 మైనస్ 2 lambda k bar. AC bar equal to 5 minus 2i minus 5i minus 7i plus lambda minus 5j bar
plus 4 minus 2 lambda k bar. So AC bar equal to AD bar equal to OD minus OA minus I minus 5I minus 6I plus 5J minus 5J 0 J bar plus 6K minus 2 lambda 6 minus 2 lambda K bar. So these are coplan కాబట్టి data of the coefficients minus 4 minus 3 3 minus 2 lambda minus 7 lambda minus 5 4 minus 2 lambda minus 6 0 6 minus 2 lambda ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి సింప్లిఫై చేసినప్పుడు మనకి లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2 3 వస్తాయి. మనకు అడిగింది సమ్మేషన్ ఆఫ్ లాంబ్డా ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. సో అంటే 2 స్క్వేర్ 2 ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 16 ప్లస్ 25 అంటే 41. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 41 అవుతుంది. Next problem. The solution of the system of equations 3x plus 5y plus 4z equal to 18, 2x minus y plus 8z equal to 13, 5x minus 2y plus 7z equal to 20 is. ఈ ప్రాబ్లంలో the solution of the system of equations 3x plus 4y plus 5z equal to 18, 2x minus y plus 8z equal to 13, 5x minus 2y plus 7z equal to 20 ఈజ్ అన్నారు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆప్షన్ నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. మిగతాది తీసుకుంటే మనకి లెంగ్తీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో 9 ప్లస్ 8 ప్లస్ 15 నాట్ ఈక్వల్ ఇక్కడ 17 ప్లస్ 15 32 నాట్ ఈక్వల్ టు 18 కాబట్టి ఇది కాదు. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ తీసుకున్నప్పుడు x ఈక్వల్ టు 3 y ఈక్వల్ టు 1 z ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 9 ప్లస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో 9 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 18 కరెక్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నప్పుడు 2 into 3 6 minus 1 plus 8 equal to 8 14 minus 1 13 అంటే కరెక్ట్ అవుతుంది. థర్డ్ ఆప్షన్ 15 minus 2 plus 7 equal to 20 అవుతుంది. కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ x ఈక్వల్ 3 y ఈక్వల్ టు 1 z ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ద స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ A ఈక్వల్ టు మ్యాట్రిక్స్ AIJ is said to be lower triangular if. సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఈ మ్యాట్రిక్స్ A ఈక్వల్ టు AIJ is said to be lower triangular మ్యాట్రిక్స్ అన్నారు. సో లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నప్పుడు ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ కంటే అబవ్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని 0 కావాలి. సో బిలో ఉన్నవన్నీ కాన్స్టెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఏమన్నా ఉండొచ్చు. సో దానికి కండిషన్ ఏమవుతుందంటే AIJ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ I లెస్ దాన్ J. ఇది ith రో jth కాలం కాబట్టి I లెస్ దాన్ J అన్నప్పుడు మనకి లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ AIJ ఈక్వల్ 0 ఫర్ ఆల్ I లెస్ దాన్ J. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The angle between the planes 2x minus 3y minus 6z equal to 5 and 6x plus 2y minus 9z equal to 4 each. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్స్ 2x minus 3y minus 6z equal to 5 and 6x plus 2y minus 9z equal to 4 అన్నారు. సో మనకి ఫార్ములా వచ్చేసి cos theta equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. సో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు a1 2 into 6 12
plus minus 3 into 2 minus 6 plus minus into minus plus 6 into 9 54 by root of a1 square 4 2 square 4 plus b1 square 9 plus c1 square 36 into root of a2 square 36 plus b2 square 4 plus c2 square 81. So equal to 66 minus 6 equal to 60 by root of 49 into root of 121, that equal to 60 by 7 into 11, so equal to 60 by 77. So answer is cos theta equal to 60 by 77. Next problem. For any three vectors a bar, b bar, c bar, comma, box b bar plus c bar, c bar plus a bar plus b bar equal to. For any three vectors a bar, b bar, c bar, triple product of scalar triple product of b bar plus c bar plus a bar plus b bar అడిగారు. సో మనం స్కేలార్ ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు సేమ్ వెక్టర్ రిపీట్ అయినప్పుడు దాని డిటర్మినెంట్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు మనకి రిమైనింగ్ అని 0 అయ్యి 2 టైమ్స్ ఆఫ్ మనకి ఏ బార్, బి బార్, సి బార్ రిమైన్స్. కాబట్టి ఆన్సర్ 2 ఏ బార్, బి బార్, సి బార్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If secant theta plus tan theta equal to 2/3, then the quadrant in which theta lies. So ఇక్కడ secant theta plus tan theta equal to 2/3, then the quadrant which quadrant theta lies అన్నారు. మనకు తెలుసు secant square theta minus tan square theta equal to 1. ఆ ఎండ్ నుంచి మనకి secant theta minus tan theta equal to ఏమవుతుందంటే దీని రెసిప్రోకల్ 3/2 అవుతుంది. రెండు అడిషన్ చేసినప్పుడు 2 secant theta equal to 2/3 plus 3/2 means 4 plus 9/6 13/6 పాజిటివ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి 2 tan theta ఈక్వల్ టు 2/3 minus 3/2 అన్నప్పుడు 4 minus 9/6 minus 5/6 less than 0 అవుతుంది. secant పాజిటివ్, tan నెగిటివ్. సో therefore theta lies in, సో secant అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ పాజిటివ్, tan అనేది మనకి సెకండ్ క్వాడ్రంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ నెగిటివ్ వస్తుంది. therefore theta lies in fourth quadrant, అంటే Q4లో లై అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If sin alpha equal to 1/√10, sin beta equal to 1/√5, and alpha comma beta are acute angles, then alpha plus beta equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో if sin alpha equal to 1/√10, sin beta equal to 1/√5, alpha comma beta are acute angles అన్నారు. సో దెన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ అడిగారు. సో ఆల్ఫా బీటా అక్యూట్ యాంగిల్స్ కాబట్టి కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మనకి ఇది ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు హైపోటెనస్ √10 ఆపోజిట్ 1గా తీసుకుంటే, సో √10 స్క్వేర్ మైనస్ 1 అంటే √9, అడ్జసెంట్ 3 అవుతుంది. సో కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ 3/√10, కాస్ బీటా ఈక్వల్ టు ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ హైపోటెనస్ √5, ఆపోజిట్ సైడ్ 1 అవుతుంది. సో అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమవుతుందంటే √5 స్క్వేర్ √5² మైనస్ 1 అంటే 5 - 1 4, √4 అంటే 2 వస్తుంది. సో కాస్ బీటా ఈక్వల్ టు
2/√5 సమైనప్పుడు సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా తీసుకున్నప్పుడు సైన్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా ప్లస్ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు సైన్ ఆల్ఫా 1/10 ఇంటూ కాస్ బీటా 2/5 ప్లస్ కాస్ ఆల్ఫా 3/10 ప్లస్ సైన్ బీటా ఇంటూ సైన్ బీటా 1/5. సో ఎల్సిఎం తీసుకున్నప్పుడు √50 అనేది ఎల్సిఎం అవుతుంది. సో 1 into 2, 2 plus 3. So 5, this equal to 5/√50 can be written as 5√2. 5 cancel అవుతుంది 1/√2. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్ ఏమవుతుందంటే π/4 అవుతుంది, అంటే 45 degrees. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, if a is not an integral multiple of π/2, then tan a plus cot a equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి if a is not an integral multiple of π/2, then tan a plus cot a అన్నారు. దీన్ని మనం 3 times చేయొచ్చు. సో 1 times tan a sin a by cos a ప్లస్ cot aని cos a by sin a రాసుకున్నప్పుడు ఎల్సిఎం cos a sin a రాసుకోవచ్చు. న్యూమరేటర్ sin square a ప్లస్ cos square a అవుతుంది. sin square a ప్లస్ cos square a అంటే 1. దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసినప్పుడు సో 2/2 sin a cos a రాసుకోవచ్చు. సో ఇది 2 into 1/2 sin a cos a అంటే sin 2a. సో 1/sin 2a అంటే cosecant 2a కాబట్టి 2 cosecant 2a అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఆన్సర్ is 2 cosecant 2a. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఫర్ ఎనీ theta belongs to R, 4 sin 5 theta/2 cos 3 theta/2 cos 3 theta equal to. మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో ఫర్ ఎనీ theta belongs to R, 4 sin 5 theta/2 cos 3 theta/2 ఇంటూ cos 3 theta equal to అన్నారు. మనకి 2 cos a sin a లేదా 2 sin a cos a కెన్ బి రిటన్ యాజ్ sin a plus b ప్లస్ sin a మైనస్ b. సో ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లాన్ని 2 into 2 sin 5 theta/2 cos 3 theta/2 ఇంటూ cos 3 theta రాసుకోవచ్చు. సో ఈక్వల్ టు 2 అవుట్ సైడ్ ఉంటే ఇది a 5 theta/2 2 sin a cos b b ఈక్వల్ 3 theta/2. సో sin a ప్లస్ b అంటే sin 5 theta/2 ప్లస్ 3 theta/2 అంటే 8 theta/2 అంటే 4 theta ప్లస్ sin a మైనస్ b 5 theta/2 మైనస్ 3 theta/2 అంటే 2 theta/2 అంటే sin theta అగైన్ ఇంటూ cos 3 theta ఉంటుంది. సో దీన్ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 2 sin 4 theta ఇంటూ cos 3 theta ప్లస్ 2 sin theta ఇంటూ cos 3 theta వస్తుంది. అగైన్ సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు sin a ప్లస్ b, ఇక్కడ a అంటే 4 theta, b అంటే 3 theta. సో sin a ప్లస్ b 4 theta ప్లస్ 3 theta అంటే sin 7 theta ప్లస్ sin a మైనస్ b sin 4 theta మైనస్ 3 theta అంటే sin theta ప్లస్ 2 sin a cos b, అగైన్ సేమ్ ఫార్ములా sin a ప్లస్ b అంటే sin theta ప్లస్ 3 theta sin 4 theta అవుతుంది. ప్లస్ sin a మైనస్ b అంటే sin of theta మైనస్ 3 theta అంటే మైనస్ 2 theta వస్తుంది. సో sin ఆఫ్ మైనస్ theta ఇప్పుడు మైనస్ sin theta కాబట్టి మనకి ఇస్ ఈక్వల్ టు sin theta అడ్డు రాసుకున్నప్పుడు మైనస్ sin 2 theta ప్లస్ sin 4 theta ప్లస్ sin 7 theta వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ sin theta మైనస్ sin 2 theta
ప్లస్ సైన్ 4 తీటా ప్లస్ సైన్ 7 తీటా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఫర్ x belongs to -∞, -1 union 1, infinity, cosecant inverse of -x equal to. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఫర్ x belongs to -∞, -1 union 1 to infinity. సో cosecant inverse of -x అన్నారు. cosecant inverse of -x అన్నప్పుడు దాని యొక్క రేంజ్ అనేది -π/2 to π/2 కాబట్టి అది 4th quadrantలో ఉంటుంది. కాబట్టి దాని వాల్యూ -cosecant inverse of x అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ -cosecant inverse of x. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ద వాల్యూ ఆఫ్ sin of 4 tan inverse 1/3 ఈక్వల్ టు. ఈ ప్రాబ్లంలో sin of 4 tan inverse of 1/3 వాల్యూ అడిగారు. మనం tan inverse of 1/3 ఈక్వల్ టు తీటా అనుకుంటే tan తీటా ఈక్వల్ టు 1/3 అవుతుంది. సో sin of 4 into తీటా అనుకున్నాం కాబట్టి 4 తీటా, దీన్ని sin of 2 into 2 తీటా రాసుకుంటే sin 2 తీటా ఇక్కడ ఫార్ములా మనకి 2 tan తీటా బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా ఫార్ములా ఉంది. సో ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 2 tan 2 తీటా బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ 2 తీటా వస్తుంది. మనకి tan 2 తీటా ఈక్వల్ టు 2 tan తీటా బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా. సో 2 ఇంటూ tan తీటా కూడా 1/3 కాబట్టి 2 ఇంటూ 1/3 బై 1 మైనస్ 1/3 హోల్ స్క్వేర్ 1/9. సో ఎల్సిఎం 2/3, డినామినేటర్ ఎల్సిఎం 9, 9 minus 1, 3 1s, 3 3s. సో ఈక్వల్ టు 6/9, 8 అవుతుంది. అంటే ఇది 3/4. tan 2 తీటా ఈక్వల్ టు 3/4. మనకి sin of 4 tan inverse of 1/3 అడిగారు. అది 2 tan తీటా 2 into 3/4 by 1 plus tan square 2 theta. So tan square 2 theta అంటే 3/4 whole square. So equal to 6/4. డినామినేటర్ ఎల్సిఎం 16 అవుతుంది. 16 plus 9 అవుతుంది. సో 4 1s, 4 4s, 4 నెంబర్లో పోతే 6 4 24/25 అవుతుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ 24/25. Next problem, the approximate value of E is. Problem, the approximate value of E అడిగారు. So the approximate value of E equal to 2.7182 అవుతుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ 2.7182. Next problem, in a triangle ABC, a square cot A plus B square cot B plus C square cot C equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏ స్క్వేర్ కాట్ ఏ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కాట్ బి ప్లస్ సి స్క్వేర్ కాట్ సి వాల్యూ అడిగారు. మనకు తెలుసు సైన్ రూల్ ప్రకారం ఏ ఈక్వల్ టు 2r సైన్ ఏ, బి ఈక్వల్ టు 2r సైన్ బి, సి ఈక్వల్ టు 2r సైన్ సి. సో ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు దాని వాల్యూ ఏ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు 2r హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4r స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది. ఇంటూ కాట్ అని మనము కాస్ ఏ బై సైన్ ఏ రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ 4r స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ బి ఇంటూ కాట్ బి అంటే కాస్ బి బై సైన్ బి ప్లస్ 4r స్క్వేర్
sin square c ఇంటూ cos c బై sin c అవుతుంది. సో ఇక్కడ sin a క్యాన్సిల్, sin b sin c క్యాన్సిల్. అన్నిట్లో 2r² కామన్ తీసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి 2 sin a cos a ప్లస్ 2 sin b cos b ప్లస్ 2 sin c cos c వస్తుంది. సో 2r² ఇంటూ 2 sin a cos a అని మనము sin 2a ప్లస్ sin 2b ప్లస్ sin 2cగా రాసుకోవచ్చు. సో మనకు తెలుసు sin 2a ప్లస్ sin 2b ప్లస్ sin 2c ఈక్వల్ టు 4 sin a sin b sin c అని. సో దట్ ఈక్వల్ టు 2r² ఇంటూ 4 sin a sin b sin c. So that equal to 8r² sin a sin b sin c అవుతుంది. దీన్ని ఆర్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు, డివైడ్ చేసినప్పుడు డినామినేటర్ r వస్తుంది. దీన్ని 2r sin a ఇంటూ 2r sin b ఇంటూ 2r sin cగా రాసుకోవచ్చు. సో 2r sin a ఈక్వల్ మనకి a కాబట్టి a ఇంటూ b ఇంటూ c abc బై r వస్తుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ abc బై r. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC 1/r1 ప్లస్ 1/r2 ప్లస్ 1/r3 ఈక్వల్ టు. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC 1/r1 ప్లస్ 1/r2 ప్లస్ 1/r3 అడిగారు. మనకు తెలుసు r1 ఈక్వల్ టు డెల్టా బై s మైనస్ c, r2 ఈక్వల్ టు డెల్టా బై s మైనస్ b, r3 ఈక్వల్ టు డెల్టా బై s మైనస్ c అని. సో ఈ వాల్యూస్ మనకి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు s మైనస్ a బై డెల్టా రెసిప్రోకల్ కాబట్టి s మైనస్ b బై డెల్టా ప్లస్ s మైనస్ c బై డెల్టా అవుతుంది. అన్నింటిలో కామన్ మనకి డినామినేటర్ డెల్టా. సో s మైనస్ a ప్లస్ s మైనస్ b ప్లస్ s మైనస్ c. సో దిస్ ఈక్వల్ 3s మైనస్ ఆఫ్ a ప్లస్ b ప్లస్ c బై డెల్టా. సో a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 2s కాబట్టి 3s మైనస్ 2s బై డెల్టా అంటే s బై డెల్టా. సో డెల్టా బై s ఈక్వల్ టు r కాబట్టి implies s by delta equal to 1/r అవుతుంది. Therefore it equal to 1/r. Answer 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 equal to 1/r అవుతుంది. Next problem, for any x belongs to R, e power sin h inverse of cot theta equal to. మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఈ పవర్ సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కాట్ థీటా అడిగారు. మనకు తెలుసు సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కాట్ థీటా సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అనదర్ సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బేస్ సి అని. సో ఇక్కడ sin h inverse of cot theta equal to log of cot theta plus root of 1 plus cot square theta base c. So equal to log of cot theta plus 1 plus cot square theta equal to cosecant square theta. Root of cosecant square theta equal to cosecant theta అవుతుంది బేస్. మనకు తెలుసు e power log x base c equal to x. Therefore e power sin h inverse of cot theta equal to e power log cot theta plus cosecant theta base c. So that equal to cot theta
plus cosecant theta. So answer is cot theta plus cosecant theta. Next problem. If x belongs to open interval minus 1 by root 3 comma 1 by root 3, then tan inverse of 3a square x minus x cube by a cube minus 3ax square equal to k tan inverse of x by a, then k equal to. సో మనకి ఇక్కడ x belongs to minus 1 by root 3 comma 1 by root 3, then tan inverse of 3a square x minus x cube by a cube minus 3a x square equal to k tan inverse of x by a. అయితే k వాల్యూ అడిగారు. మనం ఎలైసిస్లో tan inverse ఆఫ్ 3a square by x minus x cube ఉంది. మొత్తాన్ని a క్యూబ్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 3x by a minus x by a హోల్ క్యూబ్ బై 1 మైనస్, దీన్ని కూడా a క్యూబ్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 1 మైనస్ 3 ఇంటూ a క్యాన్సిల్ బై x స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ అంటే x బై a హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఈక్వల్ టు ఇది tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan 3 theta అవుతుంది, అంటే 3 theta. సో ఇక్కడ 3 theta అంటే theta ఈక్వల్ టు x బై a tan theta అనుకున్నాం కాబట్టి 3 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x బై a అవుతుంది. therefore k ఈక్వల్ వాల్యూ 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. if sin power 4 theta by a plus cos power 4 theta by b equal to 1 by a plus b, then sin power 8 theta by a plus cos power 8 theta by b equal to dash. If sin power 4 theta by a plus cos power 4 theta by b equal to 1 by a plus b అయితే sin power 8 theta by a plus cos power 8 theta by b ఈక్వల్ టు అడిగారు. మనకు తెలుసు sin square theta plus cos square theta ఈక్వల్ టు 1 implies cos square theta ఈక్వల్ టు 1 minus sin square theta. సో ఈ ఐడెంటిటీ చేసుకుంటే sin power 4 theta by a ప్లస్ ఇది 1 minus cos square theta whole square by cos power 4 theta here 1 minus sin square theta whole square by b equal to 1 by a plus b. So this is b sin power 4 theta plus a into 1 plus sin power 4 theta minus 2 sin square theta by ab ఈక్వల్ టు 1 by a plus b అవుతుంది. సో దీన్ని మనము సింప్లిఫై చేసినప్పుడు b sin power 4 theta plus a sin power 4 theta అంటే a plus b into sin power 4 theta minus 2a sin square theta plus a equal to 1 by a plus b. a equal to ab by 1 plus a, ab by a plus b అవుతుంది. సో దీన్ని ఇలా క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు a plus b whole square into sin power 4 theta minus 2a into a plus b sin square theta plus a plus b ఈక్వల్ టు ab అవుతుంది.
సో ఇక్కడ ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి వస్తుంది. అంటే ఇది ఏ ప్లస్ బి సైన్ స్క్వేర్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది ప్లస్ ఏబి ఇటు సైడ్ ఉండే ఏబి క్యాన్సిల్ పోతే ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. సో ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాబట్టి దీన్ని ఏ ప్లస్ బి సైన్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 0 రాసుకోవచ్చు. సో 0 ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు మనకి సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు ఏ బై ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది. అగైన్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే 1 మైనస్ ఏ బై ఏ ప్లస్ బి, ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏ అంటే బి బై ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది. మనల్ని సైన్ పవర్ 8 థీటా బై ఏ ప్లస్ కాస్ పవర్ 8 థీటా బై బి ఈక్వల్ అడిగారు. సైన్ పవర్ 8 థీటా అంటే ఏ బై ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 8 డివైడ్ బై ఏ ప్లస్ సో కాస్ పవర్ 4 థీటా అంటే కాస్ పవర్ 8 థీటా అంటే కాస్ స్క్వేర్ థీటా హోల్ పవర్ 4. సో హియర్ హోల్ పవర్ 4 హియర్. సో కాస్ స్క్వేర్ థీటా హోల్ పవర్ 4 అంటే బి బై ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 4 డివైడ్ బై బి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఏ పవర్ 4 బై ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 4 ప్లస్ బి పవర్ 4 బై బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 4 ఏ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ బి క్యూబ్ దట్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ బై ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 4 అవుతుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ బై ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 4. ఇది ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి దీన్ని ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ని ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు బై ఏ ప్లస్ బి పవర్ 4 ఉంటుంది. ఏ ప్లస్ బికి 4 క్యాన్సిల్ బై పవర్ 3 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ అంటే సైన్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ మనకి సైన్ పవర్ హియర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ థీటా వస్తుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు మనకి 1 వస్తుంది డివైడ్ బై ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. ఆన్సర్ 1 బై ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ద సెట్ ఏ ఈక్వల్ టు 1, 4, 9, 16 and so on in set builder form. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏ ఈక్వల్ టు 1, 4, 9, 16 and so on ఇన్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అన్నారు. సో 1ని మనం 1 స్క్వేర్, 4ని 2 స్క్వేర్, 9ని 3 స్క్వేర్, 16ని 4 స్క్వేర్ అండ్ సో అని రాయొచ్చు. కాబట్టి ఇది స్క్వేర్ నెంబర్గా ఉంది. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 కాబట్టి సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ వేర్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేది న్యాచురల్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఎన్ తీసుకోవాలి. ఎన్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, there are 200 individuals with skin disorder. 120 had been exposed to the chemical A, 50 to chemical B, and 30 to chemicals A and B. The number of individuals exposed to A but not to
chemical B is. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి there are 200 individuals are with skin disorder అన్నారు. వాళ్ళలో 120 had been exposed with chemical A అని, నెక్స్ట్ 52 chemical B అని, నెక్స్ట్ 32 బోత్ కెమికల్ ఏ అండ్ బి అన్నారు. సో ఏకి బికి కామన్గా 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో 120 కెమికల్ ఏ అన్నారు. సో ఏలో ఈ 30 తీస్తే 90 మెంబర్స్ ఓన్లీ విత్ కెమికల్ ఏ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కెమికల్ బి 50 అన్నారు. సో 30 తీసేస్తే ఓన్లీ కెమికల్ బితో డిసీజ్తో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు 20 మెంబర్స్ అవుతారు. మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఏమడిగారు, ద నంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఏ బట్ నాట్ టు కెమికల్ బి అంటే ఇక్కడ ఏతోనే ఎక్స్ప్లోజ్ అయ్యి బితో కాని వాళ్ళంటే ఎఫెక్టివ్ మనకి 90 మెంబర్స్ అవుతారు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 90. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ద డొమైన్ ఆఫ్ ది రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ f of x equal to root of log of 3 minus x by x base 10 and R is. So ఈ ప్రాబ్లంలో ద డొమైన్ ఆఫ్ ది రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ f of x equal to root of log of 3 minus x by x base 10 అడిగారు. సో మనకి రూట్ కాబట్టి log of 3 minus x by x base 10 వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 కావాలి. సో నెక్స్ట్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ కాబట్టి 3 మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 కావాలి. సో ఇక్కడ ఈ రెండు కండిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి లాగరిథమిక్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 కావాలన్నప్పుడు 3 మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 కావాలి. సో 3 మైనస్ ఎక్స్ అంటే 3 మైనస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్. సో ఇంప్లైస్ 3 greater than 2x. సో 3/2 greater than x అవుతుంది. అంటే x less than or equal to 3/2 వస్తుంది. సో ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 1 కూడా కావచ్చు, ఎందుకంటే log 1 0 కాబట్టి. సో ద డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ -infinity to 3/2. దిస్ సైడ్ ఓపెన్, దిస్ ఈజ్ క్లోజ్. అగైన్ 3 మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే మనకి ఎక్స్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 0 కావాలి. సో కాబట్టి 0 టు ఇన్ఫినిటీ రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ 2 అన్నప్పుడు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 0, క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 3/2 వస్తుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ 0, 3/2. Next problem, if A equal to set of 1, 2, 3, B equal to set of alpha, beta, gamma, C equal to set of P, Q, R, and F from A to B, G from B to C are defined by F equal to 1, alpha, 2, gamma, 3, beta, G equal to alpha, Q, beta, gamma, beta, gamma, R, gamma, P. Then G circle F whole inverse equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో F A equal to, if A equal to 1, 2, 3, B equal to alpha, beta, gamma, C equal to P, Q, R, and F A to B, G B to C are defined by F equal to 1, alpha, 2, gamma, 3, beta, G equal to alpha, gamma, Q, beta, R, gamma, P అన్నారు. మనకి G సర్కిల్ F హోల్ ఇన్వర్స్ అడిగారు. ఫస్ట్ మనము G సర్కిల్ F అనుకుందాం. G సర్కిల్ F అంటే F ఆఫ్
f of 1 equal to alpha, f of alpha equal to g of alpha equal to q కాబట్టి 1 comma q. నెక్స్ట్ f of 2 equal to r, f of 2 equal to gamma, gamma of g equal to p. So gamma comma p. Next f of 3 equal to beta, g of beta equal to r కాబట్టి 3 comma, so here 2 comma p, 3 comma r వస్తుంది. మనం అడిగింది g సర్కిల్ f హోల్ ఇన్వర్స్ కాబట్టి మనకి రివర్స్ అవుతాయి. q కామా 1, p కామా 2, r కామా 3 అనేది మనకి g సర్కిల్ f హోల్ ఇన్వర్స్ 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, if 1 plus I by 1 minus I whole cube minus of 1 minus I by 1 plus I whole cube equal to x plus iy, then the value of x and y are. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి 1 plus I by 1 minus I whole cube minus of 1 minus I by 1 plus I whole cube equal to x plus iy అన్నారు. దెన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x కామా y వాల్యూ అడిగారు. సో మనకి 1 ప్లస్ ఐ బై 1 మైనస్ ఐ ఈక్వల్ టు, దీన్ని 1 ప్లస్ ఐతో రేషనల్ చేసినప్పుడు 1 మైనస్ ఐ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐ, ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, 1 మైనస్ ఐ స్క్వేర్ అంటే ఐ స్క్వేర్ ఇక్కడ -1 కాబట్టి 1 మైనస్ ఆఫ్ -1, ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఐ స్క్వేర్ అంటే -1 ప్లస్ 2y, దట్ ఇక్కడ 1 క్యాన్సిల్, 2i by 2i అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 మైనస్ ఐ బై 1 ప్లస్ ఐ అంటే సేమ్ 1 by i అవుతుంది. దీన్ని అయితే రేషనల్ చేసినప్పుడు i by i స్క్వేర్ అవుతుంది, అంటే మైనస్ ఐ అవుతుంది. సో మనకి 1 ప్లస్ ఐ బై 1 మైనస్ ఐ హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 1 మైనస్ ఐ బై 1 ప్లస్ ఐ హోల్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇది ఐ క్యూబ్ మైనస్ హియర్ 1 మైనస్ ఐ బై 1 ప్లస్ ఐ అంటే మైనస్ ఐ హోల్ క్యూబ్. సో ఐ క్యూబ్ అంటే మనకి ఐ స్క్వేర్ ఇంటూ ఐ అంటే మైనస్ ఐ, మైనస్ ఐ హోల్ క్యూబ్ అన్నప్పుడు మైనస్ ఐ క్యూబ్ అవుతుంది. సో మైనస్ ఐ క్యూబ్ అన్నప్పుడు మనకి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఐ ఇంటూ ఐ స్క్వేర్, మైనస్ ఐ ఇంటూ ఐ స్క్వేర్ అంటే ఐ స్క్వేర్ ఇక్కడ -1 కాబట్టి ఐ అవుతుంది, ఈక్వల్ టు -2i. దీని వాల్యూ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అన్నాడు కాబట్టి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇమాజినరీ పార్ట్ x ఈక్వల్ 0, y ఈక్వల్ టు -2 అవుతుంది. ఆన్సర్ 0, -2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ద పోలార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నంబర్ -1, -i ఈజ్. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి పోలార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నంబర్ -1, -i అడిగారు. r ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ -1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే √2 అవుతుంది. థీటా ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -b బై a అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -1 ప్లస్ 1 బై -1 అంటే -1 అవుతుంది, -π/4 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ పోలార్ ఫామ్ అంటే ఏమవుతుందంటే r sin theta, సో ఈక్వల్ టు √2 sis ఆఫ్ -π/4, ఇక్కడ థీటా కాబట్టి
-3π/4 అవుతుంది. ఇప్పుడు π - π/4 అవుతుంది. సో -3π/4 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, if 1 plus x whole power n equal to a0 plus a1x plus a2x square plus and so on an x power n, then a1 minus a3 plus a5 and so on equal to. ఈ ప్రాబ్లం మనకి 1 plus x whole power n equal to a0 plus a1x plus a2x square plus an and so on an x power n, then a1 minus a3 plus a5 and so on ఈక్వల్ టు అడిగారు. సో మనము ఈ x ఈక్వల్ టు i తీసుకున్నప్పుడు 1 plus i హోల్ పవర్ n ఇక్కడ మనకి a0 ప్లస్ a1i ప్లస్ a2i స్క్వేర్ ప్లస్ a3i క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్ an i పవర్ n వస్తుంది. దట్ ఈక్వల్ టు a0 ప్లస్ a1i మైనస్ a2 మైనస్ a3i ప్లస్ a4 అండ్ సో ఆన్ వస్తుంది. సో దీన్ని పోలార్ ఫామ్ రాసినప్పుడు √2 హోల్ పవర్ n అంటుంది. సో అది ఈక్వల్ టు మనం 2 పవర్ √22 1/2 హోల్ పవర్ అంటే 2 పవర్ n/2 ఇంటూ cos π/4 ప్లస్ i sin π/4 ఈక్వల్ టు a0 మైనస్ a2 ప్లస్ a4 అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ i ఇంటూ a1 మైనస్ a3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ వస్తుంది. సో ఇమాజినరీ పార్ట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు 2 పవర్ n/2 sin π/4 ఈక్వల్ టు a1 మైనస్ a3 ప్లస్ a5 అండ్ సో ఆన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ 2 పవర్ n/2 sin nπ/4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, if 1, omega, omega square are the cube roots of unity, then 1 minus omega plus omega square whole power 5 plus 1 plus omega minus omega square whole power 5 ఈక్వల్ టు. ఈ ప్రాబ్లంలో 1 omega square are cube roots of unity, then 1 minus omega plus omega square whole cube plus 1 plus omega minus omega square whole power 5 అడిగారు. ఇక్కడ 5 ఈక్వల్ టు, మనకు తెలుసు 1 plus omega plus omega square ఈక్వల్ టు 0 అని ఇంప్లైజ్ 1 plus omega square ఈక్వల్ టు మనకి మైనస్ ఒమేగా అవుతుంది. సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్లో -2 omega హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ 1 plus omega అంటే మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అవుతుంది, -2 omega స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 5 అవుతుంది. సో -2 హోల్ పవర్ 5 ఇంటూ ఒమేగా పవర్ 5 ప్లస్ -2 హోల్ పవర్ 5 ఇంటూ ఒమేగా పవర్ 10 వస్తుంది. సో రెండులో -2 హోల్ పవర్ 5 కామన్, ఒమేగా పవర్ 5 అంటే ఒమేగా క్యూబ్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు, అప్పుడు ఇది ఒమేగా స్క్వేర్ అవుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ ఒమేగా పవర్ 10ని ఒమేగా పవర్ 9 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఒమేగా రాసుకోవచ్చు, ఒమేగా పవర్ 9 ఇక్కడ 1 కాబట్టి ఒమేగా మిగులుతుంది. సో -2 పవర్ 5 అంటే -32 ఇంటూ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి -1 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ +32 అవుతుంది.
Next problem. If A, B, C are in AP, then roots of the equation ax square plus 2bx plus c equal to 0 for A, B, C belongs to R. Problemలో A, B, C are in AP, then the roots of the equation ax square plus 2bx plus c equal to 0 అన్నారు. సో నేచర్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ కనుక్కున్నప్పుడు మనకు డిస్క్రిమినెంట్ కనుక్కోవాలి. బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈక్వల్ ఇక్కడ 2b హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ ac వస్తుంది. సో 4b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వస్తుంది. సో ఏబిసి ఏపీలో కాబట్టి a ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 2b అవుతుంది. దీన్ని మనము a ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac రాసుకోవచ్చు. సో ఈక్వల్ టు a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4ab అంటే a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇది a మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ac ఆర్ ఎనీ ఇంటీజర్స్ ఎనీ రేషన్ నెంబర్స్ అయినప్పుడు a మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ అవుతాయి. ఆన్సర్ రియల్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. In a cricket match, Anudeep took 1 wicket less than twice the number of wickets taken by Chandu. If the product of the number of wickets taken by them is 15, then the number of wickets taken by Anudeep is. ఇక్కడ క్రికెట్ మ్యాచ్లో అనుదీప్ took 1 wicket less than the twice the number of wickets taken by చందు అన్నాడు. సో చందు తీసుకున్న వికెట్స్ మనము ఎక్స్ అనుకుంటే మనకి అనుదీప్ తీసుకున్న వికెట్లు ఏమవుతాయంటే 1 wicket less than twice ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి 2x minus 1. సో ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఆఫ్ వికెట్స్ టేకెన్ బై దెమ్, అక్కడ ఈ రెండిద్దరు తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ x ఇంటూ 2x minus 1 ఈక్వల్ టు 15 అయితే సో నంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ టేకెన్ బై అనుదీప్ అన్నారు. అంటే 2x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ పక్క వచ్చి 15 ఇలా వచ్చినప్పుడు మైనస్ 15 ఈక్వల్ 0. సో x ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు x ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ 1 ప్లస్ మైనస్ 4ac 4 ఇంటూ 15 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 4 15 60 ఇంటూ 2 120 బై 2 ఇంటూ 2 4 ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 121 అంటే 11 బై 2. సో వికెట్స్ నెగిటివ్ కాదు కాబట్టి ప్లస్ పాజిటివ్ తీసుకున్నప్పుడు 1 ప్లస్ 11 బై 2 అంటే 12 బై 2 అంటే 6. సో అనుదీప్ తీసుకున్న వికెట్లో అంటే 2 ఇంటూ 6 మైనస్ 1. సో 12 మైనస్ 1 అంటే 11 అవుతుంది. ఇక్కడ 2 ఇంటూ 2 4 అవుతుంది. సో 1 ప్లస్ 11 బై 4 అంటే 12 బై 4 ఈక్వల్ టు 3. సో అనుదీప్ తీసుకున్న వికెట్స్ అంటే 2 ఇంటూ 3 మైనస్ 1 అంటే మనకి 6 మైనస్ 1 5 వికెట్స్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఇస్ 5. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The sum of the cubes of the roots of the equation x cube minus px square plus qx plus minus r equal to 0 in terms of p, q, r is. ఈ ప్రాబ్లంలో ద సమ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్స్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ px స్క్వేర్ ప్లస్ qx మైనస్ r ఈక్వల్ టు 0 అన్నారు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ p, q, r అన్నారు. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఈక్వల్ ఆల్ఫా అనుకుంటే రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ పి బై 1 అంటే మైనస్ పి అవుతుంది. మనకి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ టేకెన్ ఎట్ ఏ టైం ఆల్ఫా బీటా
plus beta gamma plus gamma alpha equal to q. Next, product of the roots alpha beta gamma equal to minus c by a, that equal to minus of minus plus r అవుతుంది. మనల్ని ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ ప్లస్ గామా క్యూబ్ ఈక్వల్ ఎంత అడిగారు. మనకు తెలుసు ఐడెంటిటీ ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ ప్లస్ గామా క్యూబ్ మైనస్ 3 ఆల్ఫా బీటా గామా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఇంటూ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ గామా స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా బీటా మైనస్ బీటా గామా మైనస్ గామా ఆల్ఫా. సో ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ ప్లస్ గామా క్యూబ్ మైనస్ 3 ఆల్ఫా బీటా అంటే మైనస్ 3r ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా అంటే p ఇంటూ మళ్ళీ స్క్వేర్స్ అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా వస్తుంది. మళ్ళీ అగైన్ ఇది ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా. సో ఈక్వల్ టు p ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా అంటే p స్క్వేర్ మైనస్ 3 టైమ్స్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ గామా అవుతుంది ఇక్కడ 3q. p క్యూబ్ మైనస్ 3pq వస్తుంది. నాకు అడిగింది ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ ప్లస్ గామా క్యూబ్ ఈక్వల్ టు p క్యూబ్ మైనస్ 3pq ప్లస్ 3r అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ద polynomial equation whose roots are the reciprocals of the roots of x cube plus 11x power 4 plus x cube plus 4x square minus 13x plus 6 equal to 0 is the polynomial equation whose roots are the reciprocals of the roots of x power 5 plus 11x power 4 plus x cube plus 4x cube minus 13x plus 6 equal to 0 is. ఈ ప్రాబ్లంలో ద polynomial equation whose roots are the reciprocals of the roots of p of x equal to x power 5 plus 11x power 4 plus x cube plus 4x square minus 13x plus 6 equal to 0 అన్నారు. సో రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే p of 1 by x అవుతుంది. అంటే 1 by x power 5 plus 11 by x power 4 plus 1 by x cube plus 4 by x square minus 13 by x plus 6 equal 0 అవుతుంది. ఇది ఇంప్లైస్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ మనకి ఈక్వల్ ఏమొస్తుందంటే ఎల్సిఎం ఎక్స్ పవర్ 5 కాబట్టి 1 ప్లస్ 11x ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4x క్యూబ్ మైనస్ 13x పవర్ 4 ప్లస్ 6x పవర్ 5 ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. x పవర్ 5 0కి వెళ్ళిపోతే 6x పవర్ 5 మైనస్ 13x పవర్ 4 ప్లస్ 4x క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 11x ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఇది ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ యొక్క రెసిప్రోకల్స్ రూట్స్గా కలిగినటువంటి ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ n plus 1 p5 is to np6 equal to 2 is to 7, then n equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో n plus 1 p5 is to np6 equal to 2 is to 7, then n equal to అడిగారు. మనకు తెలుసు npr equal to n factorial by n minus r factorial. సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనకి n plus 1 factorial by n plus 1 minus 5 అంటే n minus 4 factorial
ఇష్టు అంటే బై తీసుకుందాం. n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈక్వల్ టు 2/7. సో దీన్ని మనం ఆర్డర్ రాసుకుంటే n+1 ఫ్యాక్టోరియల్ని మనము n+1 ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n-4 ఫ్యాక్టోరియల్ని మనము n-4 ఇంటూ n-5 ఇంటూ n-6 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయొచ్చు. రివర్స్ అయితే n-6 ఫ్యాక్టోరియల్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ ఈక్వల్ 2/7. ఇక్కడ n-6 ఫ్యాక్టోరియల్ n-6 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్, n ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 7n + 7 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 2 పార్ట్ చేసినప్పుడు n² - 9n + 20 వస్తుంది. దీన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్గా మార్చినప్పుడు 2n² - 18n + 40 - 7n - 7 = 0 అవుతుంది. సో 2n² - 28(7) 25n ప్లస్ 40 - 7 అంటే +33 = 0 అవుతుంది. సో మనం ప్రోడక్ట్ చేసినప్పుడు 66 అడిషన్ చేసినప్పుడు -25 అంటే 2n² - 22n - 3n + 33 = 0. సో 2n కామన్ తీస్తే n-11 -3 కామన్ తీసినప్పుడు n-11 = 0. అంటే n-11 ఇంటూ 2n - 3 = 0. n = 11 ఆర్ n = 3/2. n ఇంటీజర్ కాబట్టి n వాల్యూ = 11 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, if 22CR is the largest binomial coefficient in the expansion of 1 + x whole power 22, then the value of 13CR is. ఈ ప్రాబ్లంలో 22CR అనేది the largest binomial coefficient in the expansion of 1 + x whole power 22 అన్నాడు. సో ఇక్కడ n అనేది ఈవెన్ నెంబర్ అయినప్పుడు లార్జెస్ట్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ అంటే n/2 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 22C11 therefore ఈక్వల్ టు 22CR అన్నాడు కాబట్టి R = 11 అవుతుంది. మనకి 13CR వాల్యూ అడిగాడు. 13C11 మనకి NCR ఇక్కడ ఫార్ములా n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n-r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్ దట్ ఈక్వల్ టు 13 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 13 - 11 అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 11 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. దట్ ఈక్వల్ టు 13 ఇంటూ 12 ఇంటూ 11 ఫ్యాక్టోరియల్ 11 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ by 2 1s 2 6. So now the answer is 78. Next problem, the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6 that are divisible by 3 when repetition is allowed. ఈ ప్రాబ్లంలో the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6 that are divisible by 3 when repetition is allowed అన్నారు. సో రిపిటేషన్ అలా అయినప్పుడు 4-digit నెంబర్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇక్కడ 0 లేదు కాబట్టి ఈ ప్లేస్ 6 వేస్తో ఫిల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ కెన్ బి ఆల్సో ఫిల్డ్ విత్ 6 వేస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్లేస్ కెన్ బి ఆల్సో ఫిల్డ్ విత్ 6 వేస్. సో ఈ లాస్ట్ ప్లేస్లో మనం యూజ్ చేసే నెంబరు డివిజిబుల్ బై 3 కావాలి అన్నారు. సో డివిజిబుల్ బై 3 అన్నప్పుడు ఈ టోటల్గా మనకి ఇవి కంటిన్యూస్గా 5 డిజిట్స్ 6 డిజిట్స్ కాబట్టి సో ఈ 3 తీసుకున్నా ఈ 3 తీసుకున్నా మనకి 6తో డివిజిబుల్ అవుతాయి. కాబట్టి 3 యొక్క మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి మీద డిపెండ్ కావు.
సో వీటిలో ఏవైనా ఎనీ 2 మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ మొత్తం నెంబర్ అనేది డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పాజిబుల్ అయ్యే వేస్ 2 వేస్ వస్తాయి ఈ ప్లేస్లో. అంటే 6 × 6 36, 36 × 6 216 × 2 ways that equal to 432 వేస్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫర్ 0 1 2 3 and so on n C0 CR plus C1 CR plus 1 plus C2 CR plus 2 and so on is equal to R equal to 0 1 2 3 and so on n అయినప్పుడు C0 CR plus C1 CR plus 1 plus C2 CR plus 2 and so on అడిగారు. మనకు తెలుసు 1 plus x whole power n equal to 1 plus nc1x plus nc2x square plus nc3x cube and so on. nc not here, ncn x power n. సో దీన్ని ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు x plus 1 whole power n equal to nc0 x power n plus nc1 x power n minus 1 plus nc2 x power n minus 2 and so on వస్తుంది. లాస్ట్లో ncn వస్తుంది. ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు 1 plus x whole power n into x plus 1 whole power n equal to 1 plus x whole power 2n అవుతుంది. ఈక్వల్ ఇక్కడ c0 plus c1x plus c2 x square plus and so on cn into c1 x power n plus c2 x power n minus 2 minus c0 x power n plus c1 x power n minus 1 c2 x power n minus 2 and so on వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ మనకు కంపేర్ చేయాల్సింది మనకి ప్రోడక్ట్లో C0 కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ CR అంటే x power n minus r వస్తుంది. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power n minus r అన్నప్పుడు ఇక్కడ 2n minus of n plus r వస్తుంది. 2n minus of n minus r. ఇక్కడ మాత్రం C0 CR plus C1 CR plus 1 plus C2 CR plus 2 and so on వస్తుంది. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు 2nc n plus r వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2nc n plus r. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ 3x minus 18 by x cube into x plus 3 equal to a by x plus b by x square plus c by x cube plus d by x plus 3, then the value of a plus b minus c plus d equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో if 3x minus 18 by x cube into x plus 3 equal to a by x plus b by x square plus c by x cube plus d by x plus 3 అయితే a plus b మైనస్ సి ప్లస్ డి వాల్యూ అడిగారు. సో మనం ఎల్సిఎం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 వస్తుంది. సో ఇది ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ప్లస్ బిఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ప్లస్ సి ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ప్లస్ డిఎక్స్ క్యూబ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనము కాన్స్టెంట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు -18 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎక్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎక్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వస్తుంది, 3c వస్తుంది, ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు -6. నెక్స్ట్ మనము కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ ప్లస్ డి
ఏ కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ క్యూబ్ వస్తుంది, ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ లేదు కాబట్టి 0 వస్తుంది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 3a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు ఇది కూడా 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకున్నప్పుడు మనకి 3 ఈక్వల్ టు 3b ప్లస్ c వస్తుంది. c ఈక్వల్ -6 కాబట్టి 3 ఈక్వల్ టు 3b -6 ప్లస్ b ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ 6 9/3 అంటే 3 వస్తుంది. సో b ఈక్వల్ 3 అయినప్పుడు a ఈక్వల్ టు మనకి -1 వస్తుంది. a ఇక్కడ -1 వచ్చినప్పుడు d ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. సో మనకి a ప్లస్ b మైనస్ c ప్లస్ d ఈక్వల్ అడిగారు. a అంటే -1 ప్లస్ b అంటే 3, నెక్స్ట్ మైనస్ c అంటే -6 ప్లస్ d అన్నారు, d ఈక్వల్ +1. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 9 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ mod x less than 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus and so on k plus 1 into x power k plus and so on equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో when mod x less than 1, then 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube and so on k plus 1 x power k plus and so on అడిగారు. సో దిస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా n ఈక్వల్ టు 0 to infinity k plus 1 x power k అడిగాడు. సో ఇది 1/1 మైనస్ x హోల్ స్క్వేర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1/1 మైనస్ x హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, the mean of 5 observations is 4.4 and their variance is 8.24. If 3 of the observations are 1, 2 and 6, then the other 2 observations are. ఈ ప్రాబ్లంలో 5 అబ్జర్వేషన్స్ యొక్క మీను 4.4 అన్నారు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ n ఈక్వల్ టు 5, మీన్ x బార్ ఈక్వల్ టు 4.4 అండ్ వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 8.24. అబ్జర్వేషన్స్ 1, 2, 6 అయితే రిమైనింగ్ 2 అబ్జర్వేషన్స్ అడిగారు. రిమైనింగ్ 2 అబ్జర్వేషన్స్ a, b అనుకుందాం. మనం తెలుసు ఫార్ములా సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా xi స్క్వేర్ బై n మైనస్ x బార్గా కూడా రాసుకోవచ్చు, x బార్ హోల్ స్క్వేర్. సిగ్మా స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ 8.24 ఈక్వల్ సిగ్మా x స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ 1 ప్లస్ 2 స్క్వేర్ 4 ప్లస్ 6 స్క్వేర్ 36 ప్లస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ హోల్ డివైడ్ బై 5 మైనస్ 4.4 whole square. So 8.24 plus 4.4 whole square into 4.4 into 4.4 176 6 3, so 19.36 వస్తుంది. ఈక్వల్ టు అడిషన్ చేస్తే 41 ప్లస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ బై 5 అవుతుంది. ఈ రెండు అడిషన్ చేసినప్పుడు మనకి 27.60 వస్తుంది. ఇంటూ 5 ఈక్వల్ టు 41 ప్లస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సో మనకి 5 6 30, 5 7 35, 3 38, 5 2 10, 138 ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 41 వస్తుంది. ప్లస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 138 మైనస్ 41 అంటే 97 వస్తుంది. ఇది ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు. సో x బార్ ఈక్వల్ టు
1 plus 2 plus 6 plus a plus b equal to x bar into n. So 4.4 into 5 ante implies that is 9 plus a plus b equal to 4 5 20 5 4 20 22 వస్తుంది. a plus b equal to 13 వస్తుంది. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a square plus 13 minus a whole square equal to 97 implies 2a square plus 26a minus 26a plus 169 equal to 97 implies a square minus 13a. ఇక 97 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 72 by 2 చేస్తే plus 36 equal to 0 implies a equal to 4 or 9 వస్తుంది. a4 అయినప్పుడు b9, b9 అయినప్పుడు a9 అయినప్పుడు b4 వస్తుంది. Therefore remaining observations equal to 4, 9 అవుతాయి. Next problem. For any two events a and b, probability of a complementary intersection b complementary equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో for any two events a and b, p of a complementary intersection b complementary అడిగారు. దీన్ని p of a union b whole complementary రాసుకోవచ్చు. This equal to 1 minus p of a union b. అంటే 1 minus of p of a union b అంటే మనకు తెలుసు p of a plus p of b minus p of a intersection b. సో మైనస్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 1 minus p of a minus p of b minus into minus plus p of a intersection b. Therefore p of a complementary intersection b complementary equal to 1 minus p of a minus p of b plus p of a intersection b అవుతుంది. Next problem. If x is a random variable with probability distribution p of x equal to k equal to k plus 1 c by 2 power k equal to 0, 1, 2 and so on, then the value of c is. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో if x is a random variable with probability distribution p of x equal to k plus 1 into c by 2 power k equal to 0, 1, 2 and so on, then c value అడిగాడు. మనకు తెలుసు సిగ్మా p of x equal to k equal to 1 అవుతుంది. Implies summation of k plus 1 into c by 2 power k equal to 0 to infinity equal to 1. So దీన్ని expand చేస్తే c by 2 power 0 plus 2 into c by 1 by 2 power 1 plus 3 into c by 2 square plus and so on. K plus 1 into c by 2 power k plus and so on equal to 1 అవుతుంది. ఇది c కామన్ తీస్తే ఎక్స్పాన్షన్ 1 by 1 minus 1 by 2 whole square ఎక్స్పాన్షన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది, ఈక్వల్ టు 1. సో c into 1 by 1 minus 1 by 2 అంటే 1 by 2 whole square equal to 1 implies 4c equal to 1, c equal to 1 by 2. So 1 by 4 అవుతుంది. So answer c equal to 1 by 4. Next problem. A person speaks truth in 75% of the cases and other in 80% cases. The probability that their statements about an incident do not match is. ఈ ప్రాబ్లంలో 2 persons ఏ అనే పర్సన్ ట్రూత్ మాట్లాడడానికి పర్సంటేజ్ 75% అన్నారు. అంటే 75/100 అంటే 3/4 వస్తుంది. P of A will talk truth
సో అదే బి అనే పర్సన్ ట్రూత్ మాట్లాడడానికి పర్సంటేజ్ 80% అన్నాడు. అంటే 80/100 002425 4/5. అయితే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ద ఇన్సిడెంట్ స్టేట్మెంట్స్ డు నాట్ మ్యాచ్ అన్నాడు. అంటే పి ఆఫ్ ఏ ట్రూత్ బి ఫాల్స్ ఆర్ పి ఆఫ్ ఏ ఫాల్స్ బి ట్రూత్ మాట్లాడేటప్పుడు మనకి స్టేట్మెంట్ అనేది డు నాట్ మ్యాచ్ అవుతుంది. సో పి ఆఫ్ ఏ ట్రూత్ 3/4 ఇంటూ బి ఫాల్స్ మాట్లాడడానికంటే ట్రూత్ మాట్లాడడానికి 4/5 కాబట్టి ఫాల్స్ అంటే 1/5 1 - 4/5 అంటే 4/5 ప్లస్ ఏ ఫాల్స్ ఏ ట్రూత్ మాట్లాడడానికి 3/4 ఫాల్స్ మాట్లాడడానికంటే 1 - 3/4 అంటే 1/4 ఇంటూ బి ట్రూత్ మాట్లాడడానికి ప్రాబిలిటీ 4/5. సో ఎల్సిఎం 20 3 × 1 3 ప్లస్ 4 × 1 4 7/20. సో స్టేట్మెంట్ డు నాట్ మ్యాచ్ అయ్యేదానికి ప్రాబిలిటీ 7/20 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ద వేరియన్స్ ఆఫ్ 5, 12, 3, 18, 6, 8, 2, 10 ఈజ్. ఈ ప్రాబ్లంలో వేరియన్స్ ఆఫ్ 5, 12, 3, 18, 6, 8, 2, 10 ఇది అడిగారు. ఫస్ట్ మనము మీన్ ఎక్స్ బార్ ఇక్కడ కనుక్కుంటే 5 + 12 + 3 + 18 + 6 + 8 + 2 + 10 బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 4, 4, 8 అవుతుంది. అడిషన్ చేస్తే 17, 20, 38, 44, 54, 64/8 అంటే 8 అవుతుంది. సో మనకు అడిగింది వేరియన్స్. సో వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా xi మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎన్గా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈక్వల్ టు xi మైనస్ ఎక్స్ 8 - 5 హోల్ స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 8 - 12 హోల్ స్క్వేర్ -4 స్క్వేర్ ప్లస్ 8 - 5 హోల్ స్క్వేర్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 5 స్క్వేర్ -10 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ -6 స్క్వేర్ ప్లస్ -2 స్క్వేర్ బై 8 వస్తుంది. ఈక్వల్ టు 9 + 16 + 25 + 100 + 4 + 36 + 4 9 + 16 + 25 + 100 + 4 + 36 + 4 divided by 8. So equal to 25, 50, 150, 150, 190, 4/8. 8 2 16, 34, 8 4 32, 20, 8 2 16, 8 5. So variance equal to 24.25 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ద సెవెంత్ టర్మ్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 4/x³ + x²/2 హోల్ పవర్ 14 ఈజ్. ఈ ప్రాబ్లంలో సెవెంత్ టర్మ్ ఆఫ్ 4/x³ + x²/2 హోల్ పవర్ 14 అడిగారు. మనకి nth టర్మ్ tr + 1 ఈక్వల్ టు ncr x⁻n - r ఇంటూ y⁻r అవుతుంది. సో t7 అంటే t6 + 1 అంటే 14c6 x ప్లేస్లో 4/x³ హోల్ పవర్ 14 - 6 ఇంటూ x²/2
హోల్ పవర్ 6 అవుతుంది, ఈక్వల్ టు 14c6 ఇంటూ 4 పవర్ 8 బై x పవర్ x క్యూబ్ ఇంటూ x పవర్ 3 ఇంటూ 8 ఇంటూ x పవర్ 12 బై 2 పవర్ 6 వస్తుంది, ఇక్కడ 14c6 ఇంటూ 4 పవర్ 8 బై దీన్ని 2 స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ అంటే 4 క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు ఇంటూ x పవర్ 12 బై x పవర్ 24 వస్తుంది. సో ఈక్వల్ టు 14c6 ఇంటూ 4 పవర్ 8 బై 4 పవర్ 5 అంటే 4 పవర్ 5 ఇంటూ x పవర్ 12 బై x పవర్ 24 అంటే 1 బై x పవర్ 12 అవుతుంది, దట్ ఈక్వల్ టు x పవర్ మైనస్ 12. ఆన్సర్ ఈజ్ 14c6 4 పవర్ 5 x పవర్ మైనస్ 12 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ x square minus 2x plus 4 equal to 0, then for any n belongs to n, alpha power n plus beta power n equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో ఆల్ఫా కమా బీటా రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ x square minus 2x plus 4 equal to 0, దెన్ ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ బీటా పవర్ n ఈక్వల్ టు అడిగాడు. సో మనకి రూట్స్ ఆల్ఫా కమా బీటా ఈక్వల్ టు ఇది ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0తో కంపేర్ చేస్తే a ఈక్వల్ టు 1, b ఈక్వల్ టు -2, c ఈక్వల్ టు 4. సో ఫార్ములా -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ b² మైనస్ 4ac బై 2a అంటే -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ root of 2 minus 2 whole square 4 minus 4ac 4 into a into ac 4ac 16 into 1 4 4 16 into 1 16 by 2a2 that equal 2 plus or minus root of minus 12 ఉంటుంది, root 12i equal to 2 by 2. So 2 common say 1 plus or minus root 3i అవుతుంది. Alpha equal to 1 plus root 3i, beta equal to 1 minus root 3i తీసుకున్నప్పుడు మనం దీన్ని పోలార్ ఫామ్ రాసినప్పుడు ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ a² ప్లస్ b² అంటే root 4 into 6 tan inverse of b by a అంటే tan inverse of root 3 అంటే pi by 3. బీటా ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా root 4 అంటే 2 tan inverse ఆఫ్ మైనస్ రూట్ 3 అంటే 6 ఆఫ్ మైనస్ pi by 3 అవుద్ది. మనకి ఆల్ఫా పవర్ n ప్లస్ బీటా పవర్ n ఈక్వల్ అడిగాడు, అంటే 2 pi by 3 హోల్ పవర్ n ప్లస్ 2 మైనస్ pi by 3 హోల్ పవర్ n అడిగాడు. సో ఈక్వల్ టు దీని 2 పవర్ n cos n pi by 3 ప్లస్ sin n పవర్ n pi by 3, ఇక్కడ కూడా 2 పవర్ n కామన్ తీస్తే ప్లస్ cos n pi by 3 మైనస్ sin n pi by 3 వస్తుంది. ఈ మైనస్ sin n pi 3 ప్లస్ sin n pi 3 క్యాన్సిల్ పోతే 2 cos n పవర్ n pi by 3 వస్తుంది, అంటే 2తో multiply వేస్తే 2 పవర్ n ప్లస్ 1 ఇంటూ cos n pi by 3 వస్తుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ 2 పవర్ n ప్లస్ 1 cos n pi by 3. i² plus i power 4 plus i power 6 plus and so on 2n plus 1 terms equal to. ఈ ప్రాబ్లంలో i² plus i power 4 plus i power 6 and so on 2n plus 1 terms equal to అని అడిగాడు. సో మనకు తెలుసు i² ఈక్వల్ టు -1, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1 ప్లస్ -1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ -1 హోల్ క్యూబ్, నెక్స్ట్ -1 పవర్ 4 అండ్ సో ఆన్ వస్తుంది. సో ఇది 1 ప్లస్ -1 ప్లస్ 1 -1 ప్లస్ 1 అండ్ సో ఆన్ వస్తుంది. సో 2n ప్లస్ 1 అంటే ఆడ్ టర్మ్స్ అవుతాయి.
సో ఆడ్ టర్మ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ 3 టర్మ్స్ తీసుకున్నప్పుడు -1 + 1 0 -1 కాబట్టి మనకి వాల్యూ -1 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ -1. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, if the letters of the word prison are permitted in all possible ways and the words thus formed are arranged in the dictionary order, then the rank of the word prison is. ఈ ప్రాబ్లంలో PRISON ప్రిజన్ అనే వర్డ్లోని అన్ని లెటర్స్ని డిక్షనరీ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసినప్పుడు మనకు పాసిబుల్ అయ్యేటువంటి అన్ని ఆర్డర్లో ర్యాంక్ ఆఫ్ ప్రిజన్ అడిగాడు. సో వీటిని ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ రాసినప్పుడు INOPRS అవుతాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్ స్టార్టింగ్ విత్ I అన్నప్పుడు రిమైనింగ్ లెటర్స్ 5 కాబట్టి 5 ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ స్టార్ట్స్ విత్ N అంటే ఇది కూడా 5 ఫ్యాక్టోరియల్. ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్ స్టార్ట్ విత్ O అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్. తర్వాత PIతో స్టార్ట్ అయ్యాయి. PI అన్నప్పుడు ఈ 2 లెటర్స్ పోయినప్పుడు రిమైనింగ్ 4 ఉంటాయి, 4 ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ PNతో స్టార్ట్ అయ్యాయి కూడా 4 ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ POతో స్టార్ట్ అయ్యాయి 4 ఫ్యాక్టోరియల్. ప్లస్ PR అనేది లెటర్లో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫస్ట్కి వెళ్తే PRI ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ N. సో PRINతో స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే రిమైనింగ్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ప్లస్ PRIOతో స్టార్ట్ అయ్యాయి కూడా మనకి 2 లెటర్స్ ఉంటాయి. తర్వాత PRISNతో స్టార్ట్ అయ్యే 1 ఉంటుంది. తర్వాత PRISON అనే వర్డ్ ఒకటి ఉంటుంది. సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అంటే ర్యాంక్ ఏమవుతుందంటే 3 × 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 3 × 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 2 × 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1 + 1 అంటే 2. అంటే ఇది 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 120 కాబట్టి 3 × 120 ప్లస్ 3 × 24 ప్లస్ 4 + 2 అంటే 6 వస్తుంది. సో 360 ప్లస్ 72 ప్లస్ 6 అంటే మనకి 438 అవుతుంది. సో ర్యాంక్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ప్రిజన్ ఈజ్ 438 అవుతుంది.